वडोदरा शहर में बुधवार को 80 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है, जिसके साथ शहर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,837 हो गया है। वडोदरा शहर में आज 80 नए कोरोना केसेस पॉजिटिव पाए गए। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 576 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 496 लोगों के कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, जबकि 80 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। शहर में 3,837 कोरोना के कुल केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। शहर में 663 सक्रिय कोरोना केसेस हैं, जिसमें से 132 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, 34 संक्रमित वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 497 मरीजों की स्थिति स्टेबल है। शहर में 44 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 3,107 हो गई है। आज भी शहर में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। शहर में अब तक 67 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, जबकि पॉजिटिव आने वालों में पुलिस भवन के 5 कर्मचारी भी शामिल होने की खबर मिली है, जिसमें उच्च पुलिस अधिकारी का पुलिस गार्ड भी शामिल होने की खबर सूत्रों के आधार पर सामने आई है। तालाबंदी में भी निजी स्कूलों द्वारा बार बार अभिभावकों से मांगी जा रही फीस मामले राज्य सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के चलते फिलहाल राज्य की सभी स्कूल्स बंद हैं और उसके बावजूद कई स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ट्यूशन फीस ली जा रही है। इस मामले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक अभिभावकों से फीस नहीं लिए जाने का आदेश दिया है, जिससे आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। વાલીઓના હિતમાં જે આજે ફેસલો લેવામાં આવ્યો છે, જે પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા, એને અમે વધાવીએ છીએ। વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશનના ડીટો જે સજેશન હતા એ સજેશનને ગુજરાત ગવર્મેન્ટે સ્વીકાર્યા છે અને એના માટેનો પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે। તો વાલીઓમાં આજે ખુશી છે, કારણ કે આ પરિપત્રમાં એક કોલમ એવી છે કે જ્યારથી સ્કૂલ બંધ થઈ અને હવે જ્યારથી સ્કૂલ ચાલુ થશે ત્યાં સુધી ટ્યુશન ફી લેવામાં આવશે નહીં, તો એ વાલીઓ માટે રાહત છે। પણ સૌથી મોટી વાત એ છે કે 2017નો એફઆરસીનો જે અધિનિયમ કાયદો આવ્યો એના બાદ આજ સુધીનું અમલીકરણ થઈ શક્યું નથી। તો આ પરિપત્રનું અમલીકરણ ગવર્મેન્ટ ડીઓ અને એફઆરસી ચેરમેન દ્વારા કડકપણે કરાવશે અને જે સ્કૂલ એનું અમલ નહીં કરે એને કડકમાં કડક પગલાં લઈ અને બંધ કરવામાં આવશે। તો જ અને અમલીકરણ થાય તો જ આ સાચે જ વાલીઓને ફાયદો થશે એવું દેખાશે। વાલીઓ માટે ખરેખર આ કોરોના કાળની અંદર આવક જ્યારે હેમ્પર થયેલી છે ત્યારે જે લોકોએ ટ્યુશન ફી માટે ના પાડી છે, જ્યારથી શાળા બંધ થઈ છે ત્યારથી જ અને જ્યારથી શાળા ન ખુલે ત્યાં સુધી ટ્યુશન ફી નહીં ભરવી એ આવકારદાયક પગલું છે। અને આપના માધ્યમથી અમે વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશનથી વિનંતી કરીએ છીએ કે એફઆરસી સમિતિએ જે હુકમ આપ્યો છે તેની અંદર ટ્યુશન ફી સિવાયની જ ફી ફક્ત ભરવાની રહેશે, શાળા જે માગે એ ફી ભરવાની નહીં, એવું અમે પણ એક આપના માધ્યમ દ્વારા रिक्वेस्ट करिए છીએ દરેક વાલીઓને। जब से नामदार हाईकोर्ट ने आदेश दिया गवर्नमेंट को, तब से लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम लोग निरंतर वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन संपर्क में रहे और 3 साल का लड़ाई में जितने भी वाली, हज़ारों वाली हमारे संपर्क में रह के हमारे साथ जिस मारामारी में जो रजूआत किया, उनकी तकलीफ जो बताया, उसको सब समराइज़ करके एजुकेशन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके हमने गवर्नमेंट के सामने जो प्रपोजल रखा था वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ऑफिशियल भी हमारे ईमेल आईडी में से, इस ईमेल आईडी में से हम लोग ने रजूआत किया, उसको डिट्टो पालन करके इस नोटिफिकेशन बाहर पड़ा और इस नोटिफिकेशन को हम स्वागत कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन टूक में ऐसा है कि जब ऑनलाइन सेशन चालू है, फिजिकल क्लासेस बंद है, तब कोई भी फीस ना लिया जाए वालियों पास से, और जब भी चालू होंगे तब खाली ट्यूशन फीस लिया जाएगा इस महामारी के इस साल में। वहीं इस मामले पूरे गुजरात राज्य के निजी स्कूल संचालकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कल से ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दिए जाने का निर्णय लिया है। निजी स्कूलों के संचालकों ने बिना फीस के स्कूल के संचालक शिक्षकों के वेतन समेत के खर्च नहीं उठा पाने का दावा करते हुए जब तक स्कूल नहीं खोली जाती ऑनलाइन शिक्षा नहीं देने का ऐलान किया है। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने वडोदरा में आने वाले महीनों में कोरोना केसेस में तेजी आने की संभावना जताते हुए सभी को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने का अनुरोध किया है। पिछले कई महीनों से देश में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है, जो आने वाले 2 महीनों में अपना कहर बढ़ा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कई एहतियाती कदम उठा रहे हैं, जिस पर ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने आज जानकारी दी। शहरना समग्र विस्तारना सर्वेलन्स कर्या અને છેલ્લા 20 દિવસથી ધન્વંતરી રથ મારફત પણ સર્વેલન્સ ચાલે છે, ત્યારે એ ધ્યાન પર આવ્યું કે શહેરના 3
પીએચસી વિસ્તારમાં ઓલરેડી પીકિંગ થઈને હવે કેસો ઘટે છે. 16 જેટલા પીએચસી વિસ્તારમાં અત્યારે કેસો વધે છે, પીકિંગ તરફ જઈ રહ્યા છે. અને 15 પીએચસી વિસ્તાર એવા છે જ્યાં હજુ પીકિંગ શરૂ પણ થયું નથી. એટલે એ અમારા માટે સારી વાત છે, કેમ કે સમગ્ર શહેર એકસાથે પીક થાય તો વ્યવસ્થાના અભાવ સર્જાવું ન જોઈએ, એટલા માટે આ સારું છે. જે પ્રમાણેના પીકિંગ અત્યારે થાય છે એ જોતા લાગે છે કે શહેરના લગભગ 18-19 જેટલા પીએચસી વિસ્તારો જુલાઈના અંત સુધી અથવા ઓગસ્ટના પહેલા અઠવાડિયા સુધી પીક થઈને પછી ઘટશે, જ્યારે બાકી 15 વિસ્તાર એવા હશે જેના પીકિંગ ઓગસ્ટ મહિનામાં શરૂ થશે. એટલે અત્યારે જે પ્રમાણેની સાવચેતી લેવાની જરૂર છે એ સમગ્ર ઓગસ્ટ મહિના સુધી અને કદાચ સપ્ટેમ્બરના અડધા મહિના સુધી આ કેસના પ્રમાણની સંભાવના છે. થશે એવું નથી, કદાચ આપણે તૈયારી રાખવા માટે કહું છું, અને પાછળથી ઘટવાની પણ સંભાવના છે. એટલે આને ધ્યાને રાખીને હું શહેરીજનોને વિનંતી કરીશ કે આ જન અભિયાન છે, એટલા માટે અમે નામ આપ્યું કે સ્વસ્થ વડોદરા જન અભિયાન. આ જન અભિયાનમાં એક નાગરિકે પોતાના સેલ્ફ ડિસિપ્લિન સાથે, સેલ્ફ રિસ્ટ્રેન્ટ સાથે, આત્મસંયમ સાથે એ સામનો કરવાની जरूर है. जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को ओएसडी डॉक्टर विनोद राव ने खास संदेश देते हुए एहतियात बरतने की अपील की है. બધાને એવું લાગે છે ભલે વાયરસ છે પણ મને કશું થવાનું નથી. આ એક ઓવર કોન્ફિડન્સ અથવા ઇરરેસ્પોન્સિબલ વિચારથી પોતે તો કદાચ પોતાને કંઈ ના પણ થાય પણ પોતાના પરિવારજનોને રિસ્કમાં મૂકવાની પૂરી સંભાવના છે. એટલે બધાને વિનંતી કે સરકારને, કોર્પોરેશનને, હું જોઉં છું કેટલાક લોકો આમ ટીકા જ કરે છે. કોઈ પણ હકારાત્મક ફીડબેક અમે આવકારીએ છીએ. કોઈ પણ આપના જેન્યુઇન કમ્પ્લેન્ટ હોય તો અમે આવકારીએ છીએ અને એડ્રેસ પણ કરીશું. પણ ફક્ત એક પ્રમાણે એ કંઈક તમારા માટે કોઈ લડશે આ લડાઈ, આ પ્રકારના વિચાર બરોબર નથી. આ એક લડાઈ છે જે અમે ફેસિલિટેટ કરી આપશું, મદદ કરશું, પણ અલ્ટિમેટલી આ લડાઈ પોતે એકને લડવાનું હોય છે. એટલે ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે ખુદ પ્રયત્ન કરે. દરેકે પોતાની રીતે લડીને જીતવાની લડાઈ છે. એટલે એમાં ખાસ કરીને હાઈ રિસ્ક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ જે છે, જે 60 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમરના છે, કોમોર્બિડ કન્ડિશનવાળા વ્યક્તિઓ છે, અને જેના ઇમ્યુનો સપ્રેસન્ટ ડ્રગ્સ ઉપર જે વ્યક્તિઓ છે, એ બધા પોતાને ઘરના અંદર પણ હોમ આઇસોલેશન નહીં પણ રૂમ આઇસોલેશનમાં સ્વયં રહે, જેથી કરીને ઘરના અન્ય વ્યક્તિઓ પાસેથી પણ એમને ચેપ ના લાગે. એ માટે આવતા સમયમાં હજુ વધારે જાગरूकतापूर्वक वर्तवानी जरूर है. स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास कर रहे वडोदरा महानगर पालिका प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक विश्वामित्री ब्रिज की खस्ता स्थिति को अनदेखा किया जा रहा है. महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक निर्माण करवाए थे. उसी में से एक है विश्वामित्री ब्रिज. वडोदरा शहर के मध्य से विश्वामित्री नदी गुजरती है और शहर के 2 इलाकों को जोड़ने के लिए विश्वामित्री नदी पर ब्रिज का निर्माण महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था. इस ब्रिज की ऐतिहासिकता आज भी अपने आप में अनोखी है. विश्वामित्री ब्रिज से रोजाना हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन फिलहाल विश्वामित्री ब्रिज खस्ता हाल हो चला है. ब्रिज की दीवारों में दरारें पड़ गई है. ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल किए गए लोहे के सरिये भी दिखने लगे हैं. बरसात के मौसम में विश्वामित्री उफान पर होती है. ऐसे में खस्ता हाल विश्वामित्री ब्रिज अप्रिय घटना को न्योता भी दे सकता है. विश्वामित्री ब्रिज की जल्द से जल्द मरम्मत की आवश्यकता जताई प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र रावत ने. आप જોઈ શકો છો કે અત્યારે અમે કાલાગોરા ખાતે વિશ્વામિત્રી બ્રિજના નીચે ઊભા છીએ. અહીંથી વિશ્વામિત્રી નદી પસાર થઈ રહી છે અને આપ એ બ્રિજની હાલત છે એ ખૂબ ખસ્તેહાલ છે. આને ખૂબ મેન્ટેનન્સની જરૂર છે. વર્ષોથી આ બ્રિજ ઘણા વર્ષો થઈ ગયા અને ખૂબ જૂનો છે. હવે
બધી રીતે સમસ્યાઓની વાત કરીએ તો ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ બહુ છે અને જેના કારણે બ્રિજને પહોળો કરવો પણ જરૂરી છે. આ શહેરને બે બાજુ જોડતો આ બ્રિજ અને જ્યારે વરસાદમાં પૂર આવે છે ત્યારે બ્રિજની ઉપરથી પાણી પસાર થતું હોય જેના કારણે વડોદરા શહેરને બે બાજુનો સંપર્ક તૂટી જાય છે. એટલે આ બ્રિજને એક્સટેન્ડ કરી પહોળો કરવી અને મજબૂત કરવો ખૂબ જરૂરી છે. સાથે સાથે એ વાત ઉલ્લેખનીય છે કે આ બ્રિજને પહોળો કરવાનું ટેન્ડર આવેલું ગયા વર્ષે 2 વર્ષ થયા અને એ સમયે કામગીરી કરવાની કોન્ટ્રાક્ટરને શરૂઆત કરવાની વાત કરેલી, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરે ખૂબ બેદરકારી રાખીને કામગીરી કરેલી. કારણ કે વડોદરા શહેર જે મગરની નગરી તરીકે ઓળખાય છે એ મગરોના આશ્રય સ્થાન છે. બર્ડના જે પ્રકારે મગરના નેસ્ટ હોય એ નેસ્ટ અહીંયા છે એટલે એને તોડીને એના ઉપર માટી નાખતા હતા, જેના કારણે પર્યાવરણવાદીઓએ એનો વિરોધ નોંધાવેલો. એનજીટીમાં અને બહાર ફરિયાદ કરેલી અને એમાંથી સરકારને નોટિસ મળેલી, કોર્પોરેશનને નોટિસ મળેલી અને આ કામ બંધ રહેલું. અમારું કહેવું એવું છે કે જે પ્રકારે મગરોના રક્ષણ માટે જે પ્રકારે કરવાનું હોય એ સિવાયની કોન્ટ્રાક્ટરે કામગીરી કરવી જોઈતી હતી એ કરવામાં બેદરકારી રાખી, જેના કારણે આ કામ કેન્સલ થયું છે. મારી વિનંતી છે કે આમ એક્સટેન્ડ કરવાનું અને સાથે સાથે આ બ્રિજને મેન્ટેન કરવાનું काम कॉरपोरेशन जल्दी करे एवी मारी मांगनी है. वीएमसी में शामिल होने के 5 साल बाद भी दर्जीपुरा गांव के निवासी उनके गांव में विकास के इंतजार में हैं। दर्जीपुरा गांव को सन 2015 में वीएमसी में शामिल किया गया था, जिसे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक यहां प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। दर्जीपुरा में सड़क, स्वच्छ पेयजल, ड्रेनेज व्यवस्था, साफ सफाई का अभाव है। इस मामले स्थानीयों ने आम आदमी पार्टी की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में आवेदन दिया। इस आवेदन में मेयर और कमिश्नर को दर्जीपुरा का दौरा करने का आह्वान भी किया गया है। આજે દરજીપુરા ગામ ફરી એકવાર આજે મુદ્દો ઉચક્યો છે અને દરજીપુરા ગામના રહેવાસીઓ સાથે એક મૌન ધારણ કરી કોવિડ-19 મહામારી ચાલી છે, મૌન ધારી બોલવાનું નથી અને અમે ના બોલીને આ તંત્રને રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે હવે દરજીપુરા ગામ માટે હવે બહુ થયું, હવે કંઈક વિચારો. આ દરજીપુરા ગામના લોકો રોગચાળામાં મરી જશે. કોવિડ-19 તો મહામારી તો ચાલી જ રહી છે, પણ અનેકવાર રજૂઆતો કરી અમે, પણ હજુ સુધી આ દરજીપુરા ગામ માટે કોઈ હજુ કશું કરવામાં આવ્યું નથી. માત્ર ને માત્ર પાણીની લાઈનો નાખી દેખાડા પૂરતી સંપમાં પાણી તો નાખ્યું નથી અને હવે આ ચૂંટણી આવી રહી છે કોર્પોરેશનની, ત્યારે આ લોકો પોતાની કામગીરીઓ બતાવતા રહેશે અને મને લાગે છે કે કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવશે ને ત્યારે અઠવાડિયા પહેલાં આ લોકો કામગીરી ચાલુ કરશે એવું લાગી રહ્યું છે. હવે દરજીપુરા ગામની હાલત કેવી છે એટલે હું મેયરશ્રી અને કમિશનરને એક રજૂઆત કરું છું, પ્લીઝ તમે દરજીપુરા ગામની એક વખત મુલાકાત લો એવી યોગેન્દ્ર પરમારની માગણી છે. આજે હમણાં જ દરજીપુરા ગામના રહીશો એક આવેદનપત્ર આપવા આવેલા હતા. એમની ખાસ એ માગણી છે કે ભાઈ ઘણો સમય થયો વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં અમારા ગામનો સમાવેશ થયો છે, પરંતુ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, લાઇટની વ્યવસ્થા, ગટરની વ્યવસ્થા એ હજુ પૂર્ણરૂપે થઈ શકી નથી, તો એના કારણે ગામજનોને મુશ્કેલી પડે છે. આજે જ કમિશનર સાહેબ માનનીય અત્યારે એક વિડીયો કોન્ફરન્સમાં છે, એ પતે એટલે તરત જ આ આવેદનપત્ર બાબતે હું કમિશનર સાહેબનું ધ્યાન દોરીશ અને આ તો પાયાની સુવિધા છે, એ ખરેખર શું સ્થિતિ છે એ જાણકારી મેળવી અને જો કોઈ ખૂટતું કરતું હશે તો આ સુવિધા જેટલી ઝડપથી બને એટલી પહોંચાડવા માટેનું વાત કરીશ.